مختصر آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا بڑے دکھی دل کے ساتھ کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو عطا فرمایا، جو انقلابی نظام ہم کو عطا فرمایا، جو پوری کائنات میں آج سب سے بڑے مذہب کی شکل میں جانا جاتا ہے، ہم ہندوستانی مسلمانوں کے پاس اس کی نقل بھی نہیں رہی۔ ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ ہماری ذلت کی انتہا کیا، ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ، اور عروج سے بحر و بر نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ۔ زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ۔ آئے کیوں ہے دنیا میں؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام کا کیا پیغام ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ نماز کے کیا معنی؟ دین کیا ہے؟ مذہب کس کو کہتے ہیں؟ یہ ساری باتیں پرانی ہو گئیں۔ اب تو ہمیں یہ پتا ہے کہ پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو تو جنت میں جائے گا، نیچا ہو تو جہنم میں چلا جائے گا۔ مونچھیں لمبی ہو تو حرام ہے، چھوٹی ہو تو حلال ہے۔ نیت یہاں باندھ لی تو مکروہ ہے، ناپ پہ باندھ لی تو جائز ہے۔ سوائے فتووں کے ان ہندوستانی مسلمانوں کے پاس کوئی دوسری شے بچی نہیں۔ اور فتوے بھی کس کے لیے چاہیے؟ فتویٰ اپنے لیے نہیں چاہیے ان کو۔ عبد الرحمن کو اپنے لیے فتویٰ نہیں چاہیے کہ میں نے رسول اللہ کی بات پہ عمل کرنا، نہیں 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 نہیں۔ اس کو فتویٰ اپنے سکے بھائی کی مخالفت میں چاہیے، اس کو اپنے پڑوسی کی مخالفت میں فتویٰ چاہیے، اس کو اپنے امام کو مصلی سے اتارنے کے لیے فتویٰ چاہیے، اس کو کمیٹی کے صدر کو ہٹانے کے لیے فتویٰ چاہیے، اس کو اپنے شریکے کو ذلیل کرنے کے لیے فتویٰ چاہیے۔ یہ اس اسلام کو کوسوں دور چھوڑایا جو محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اس اسلام کے ساتھ تو اللہ نے وعدہ کیا کہ جو میرے دین کے اندر آ گیا، جس نے محمد رسول اللہ کا دین اختیار کر لیا، وہ عزت دار ہو گیا۔ اللہ نے کہا وہ عظمت والا ہے، وہ جان و جلال والا ہے، وہ شہنشاہ والا ہے۔ اور جس نے اسلام قبول کر لیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو عزتیں عطا کر دی۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ٹھوکرے بھی کھاتا ہو، ایک بندہ تھاں تھاں پہ ذلیل بھی ہوتا ہو، جگہ جگہ پہ گرتا پڑتا بھی ہو، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو؟ اس کا مطلب اس کا رونگ نمبر نہیں ملا، تاریں ہی غلط جوڑ رکھی اس نے۔ یہ قرآن کو مردوں پہ پڑھوانے کی بات کرتا ہے۔ یہ جو بڑے اللہ والے آتے ہیں ان سے دین سیکھنے کی بجائے ان سے سر پہ ہاتھ پھروانے کی باتیں کرتا ہے۔ یہ نماز میں لذت کی بجائے چھاتی میں پھونک مروانے کی بات کرتا ہے۔ یہ صحیح دکان پہ جا کے غلط سودا خریدنے کی بات کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے کوئی پیٹرول پمپ پہ جا کے بولے کہ 1 کلو چینی دے دو، 1 کلو دال دے دو، تو وہاں کھڑا ہوا ورکر بھی کہے گا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہاں پیٹرول ملتا ہے۔ یہ خانقاہوں میں جاتا ہے، میرے لیے کاروبار کے لیے دعا کر دو، میری بیٹی کے لیے دعا کر دو، میرے داماد کے لیے دعا کر دو، میرے کھیتوں کے لیے دعا کر دو، میرے جانوروں کے لیے دعا کر دو۔ یہ اللہ والے اس کام کے لیے بنے ہیں کہ یہ تمہارے لیے دعائیں کریں اور تم نماز بھی نہ پڑھو۔ یہ اس کام کے لیے بنے ہیں کہ تعویذ لکھ کے دے دے، تم گلے میں لٹکاتے ہوئے پھرتے ہو۔ تم صحیح دکان پہ جا کے جب تک غلط سامان مانگتے رہو گے کبھی گھر کے اندر صحیح چیز پہنچے گی۔ ہمیں وہ باتیں نہیں کرنی آتی جو آپ کو لذت دے سکیں، وہ لفظ ہمیں نہیں آتے جو آپ کی جیب میں سے 500 روپے نکلوا دیں۔ ہمیں پتا ہے قوم کو مرض لگ گیا بزدلی کا، قوم کو مرض لگ گیا نفاق کا، قوم کو مرض لگ گیا خود غرضی کا، قوم کو مرض لگ گیا ایک دوسرے کی دشمنی کا۔ تو میں تمہیں کہتا رہوں کہ اتنا تسبیح پڑھو، اتنی نیکیاں مل جائیں گی۔ کون کہتا ہے کہ ان کو نیکیاں مل جائیں گی؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ ان کو نیکیاں مل سکتی ہیں؟ قرآن پاک میں صاف کہا کہ منافقوں کے لیے کوئی جگہ نہیں اسلام میں۔
दोगलों के लिए कोई जगह नहीं इस्लाम में। जो बाहर सूदखोर है मस्जिद में नमाजी है, बाहर अपने भाई का दुश्मन है मस्जिद में नमाजी है, बाहर बीवी के मुंह पे थप्पड़ मारता है मस्जिद में नमाजी। इसको यही पता नहीं कि नमाज क्यों फर्ज की गई। जिसको ये पता ना हो कि नमाज क्यों फर्ज की गई, जिसे ये पता ना हो कि मस्जिद क्यों बनाई गई, वो मस्जिद का प्रधान बना फिरता है। तो इनकी अगर छतरौल नहीं होगी तो फिर और किसकी होगी। मैं बागपत गया, कल भी मैंने पटियाला में एक किस्सा सुनाया, आप भी सुन लो। रात को बहुत सारे लोग फुर्सत में होते हैं। किसी की शादी में गया था, वहां से निकला, आज से 2-3 साल पहले की बात बताता हूँ। वहां से जब निकला, मुझे जाना था सहारनपुर बेहट रोड पे भी एक और शादी थी, वहां भी जाना जरूरी था। तो जोहर की नमाज जिस मस्जिद में पढ़ी है, तो ये शर्म की बात, लेकिन मैंने अब ये फैसला किया कि जब तक इस मरीज को ये नहीं ना बताऊंगा कि मर्ज क्या लगा हुआ है तुझे, इनका इलाज नहीं होना। जब तक औलाद के गुनाह पे पर्दे डालते रहोगे, इनको उसने सुधरना नहीं है। तो रास्ते में मैं एक जगह नमाज के लिए रुका, मेरी अहलिया बच्चे सब साथ में थे। तो इन अहलकारों को जो साथ में, इनको देख के ना बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो उनको पता लगा कि पंजाब के शाही इमाम साहब का बेटा आया हुआ है यहाँ। उस वक्त मैं इमाम नहीं बना हुआ था, वालिद साहब जिंदा थे रहमतुल्लाह अलैह, मैं इस जिम्मेदारी पे नहीं था। तो कई 20-25 लोग इकट्ठे हो गए। मैं मस्जिद का नाम भी नहीं बताता तुम्हें, हाईवे पे है, शामली रोड पे। और मुझे कहने लगा, जी हजरत जी कुछ बता जाओ, जो हमारे यहाँ का रवाज है कि जी हजरत जी आए पाए, ये लेट ही हो जाए रात को, बस हमारे घर आ जाओ। अजी कहते हजरत कुछ बता जाओ। मैं कहा बता देते हैं, हमारा काम यही बताना ही है, अल्लाह ने हमें पैदा इसलिए किया है। तो अंदर बैठ गए, उन्होंने सोचा 2-4 तस्बीहां बताएगा, कोई ऐसा नुस्खा बता देगा, बस जाके फूंक मारनी है, घर में दौलत आने लगेगी। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा इस तिंदे खाने में अभी मैं गया था, बेइंतहा गंदा है, इसमें हजारों बीड़ियों के टुकड़े पड़े हुए हैं, ये सरकार ने कहा है उत्तर प्रदेश की कि मस्जिद में गन डाल के रखो। ये जो कुरान पाक पे इतनी मिट्टी चढ़ी हुई है, ये जो मस्जिद की चटाई भी तुम सीधी नहीं कर सकते, हालत बुरी है, ये किसी हुकूमत ने तुम्हें कहा कि तुम मस्जिदों की एहतराम को अपने हाथों से पामाल करते फिरो। मैं कहा तुम्हारे चतरोल नहीं फिरना, फिर और फिरना किसके? इतनी बेहुरमती मसाजिद की, कुरान की, बिल्कुल निकाल के जिंदगी से बाहर फेंक दिया। मस्जिद का काम बस इस्तिंजा करने जाएंगे, नहाने के लिए जाएंगे, नमाज पढ़ ली, उसके अलावा कोई काम नहीं है जी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मस्जिद, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मस्जिद में अब चले जाओ, पूछो मदीना यूनिवर्सिटी के बच्चे पेपर कहां देते हैं, पूछो किसी मौलवी से जाके। मदीना मुनव्वरा यूनिवर्सिटी के बच्चे पेपर कहां देते हैं? उनके मेडिकल टेस्ट कहां होते हैं? मदीना मुनव्वरा में किसी को कोई परेशानी आ जाए, वो कहां जाता है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मस्जिद में पंचायतें होती हैं बैठ के कि आओ हम बताते हैं कैसा फैसा होगा ताकि दीन के मुताबिक हो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मस्जिद में यतीमों की कफालत होती है कि हम बताएंगे किस गरीब को क्या देना चाहिए, उसकी जरूरत क्या है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मस्जिद में मुसाफिरों को खाना खिलाया जाता है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मस्जिद में मजलूमों का साथ देने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चल के साथ जाते हैं। तुमने क्या समझा कि मस्जिद 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए? बड़े बड़े अल्लाह वालों से पूछता हूं मैं बार बार, किस बात का रोना है कि जी हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, इख्तिदार में हिस्सेदारी नहीं है। मैं इनसे बार बार ये पूछता हूं। आज भी बहुत सारे उलमा आए थे दोपहर लुधियाना मिलने, तो मैंने उनसे भी पूछा नमाज क्यों पढ़ते हैं? क्या कोई बंदा बता सकता है 2 लफ्जों में नमाज क्यों पढ़ते हैं? नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान में है, और हम मौलवियों ने, इस मुल्क के मौलवियों ने पिछले 75 साल में मुसलमानों को यह समझाया कि ये कुरान चौधरी साहब के मरने पे पढ़ने के लिए, ये तुम्हारी दुकान जब खोलनी है तो वहां खत्म देने के लिए है, ये तुम्हारी बेटी की जब शादी होगी तब इसका खत्म देना है। और ये भी कहा साथ में हमने कि बिल्कुल तुम इसको तर्जमा नहीं पढ़ सकते, गुमराह हो जाओगे, नौज़ बिल्लाह।
तुम इस काबिल नहीं हो कि इसको पढ़ो, ना तुम इसका तर्जमा पढ़ सकते हो ना तफसीर पढ़ सकते हो। हम खुद तुम्हें बता देंगे, तुम बस तिलावत करो और बढ़िया रेशमी गिलाफ ले आओ, कोई बढ़िया खरीद के इसको उसमें पैक करके रखो। मैं पूछता हूं कि अच्छा कलाम कौन करता है दुनिया में? सबसे अच्छा कौन कलाम कर सकता है? इमाम बुखारी से पूछो सबसे अच्छा कलाम किसका है, वो कहते हैं कलामुल्लाह है, मतलब अल्लाह का कलाम है। अच्छा जी, अल्लाह का कलाम सबसे अच्छा है? अल्लाह कैसे बोलते हैं? मतलब कुरान में बोलते हैं, पढ़ो। ओहो, अच्छा ये वो वाला कुरान है जो हमने बंद करके रखा है। मुझे बता दो, अच्छे अच्छे मौलवी को बताओ कितनों ने कुरान पाक की तफसीर पढ़ी? कितनी मस्जिदें ऐसी जहां कुरान पाक की तफसीर होती? तो इसको बंद करो, ताकि अगर ये खुल गई फिर तो सारा सिस्टम बंद है, बस खत्म है मामला हमारा भी। फिर ये ठीक है, गले में फूंक डलवाओ, सिर पे हमसे हाथ फिरवाओ, अल्हम्दुलिल्लाह तुम भी अपने गज हो, जापा भी अपने। वो भी की करन, तुम 2500 रुपये महीना मौलवी नूं देना है। अगला कहता ठीक है, हफ्ते के बाद एक चौधरी मर जाए, कुछ ना कुछ 10-15 हज़ार है। इनको घी असली चाहिए, दूध असली चाहिए, कपड़ा ब्रांडेड चाहिए, मौलवी अच्छा नहीं चाहिए। नाजरा ही पकड़ लाओ, बस नमाज पढ़ा दे, आयकर 20,000 तनख्वाह दे देंगे, नहीं जान ना निकल जाएगी इनकी। तो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो। फिर रोते फिर रहे जी हमारी सरकार नहीं सुन रही। सरकार तो तब सुनेगी ना जब तुम मदीने वाली सरकार की सुनोगे। ऐसी ऐसी बातें होती, मैं जाता हूं अक्सर जलसों में, मैं सुनता हूं ऐसी ऐसी बातें करते जिनका जमीन और आसमान के बीच में बात है। कुछ लेना देना नहीं मुसलमानों से। हजारों जलसे हो रहे हैं शाबान में, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। ना तुम ये बताते हो कि मुसलमानों के मसाइल क्या है, ना ये बताते हो मुसलमानों को बीमारी क्या है, ना ये बताते हो कि इस बीमारी का हल क्या है। मैंने कईयों को पूछा नमाज क्यों पढ़ते? अच्छे आलिम थे, एक मेरे से कहने लगे उस्मान साहब आपको नहीं पता कुरान में नमाज फर्ज का ऐलान किया गया, बाकायदा आयत नाजिल हुई है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात नमाज अता हुई है। मैं कहा यही तो मैं पूछ रहा भाई इतनी देर से। हाँ नमाज फर्ज है, अल्लाह ने फर्ज की, फर्ज तो है लेकिन क्यों की? तोहफे में मिली, तोहफे में तो मिली, क्यों मिली? अभी ये पंडाल लगाया तो ये टेंट वाले के पास गए होंगे, पंडाल लगाना है, उन्हें पूछा ना कादे ली क्यों? अब अगला पूछेगा ना भी क्यों, अगला समझे पता नहीं किसी की ताजियत का जलसा करना, शादी करनी है कि मेडिकल कैंप लगाना है, उसको बताओगे ना? अरे पूछेगा नहीं पूछेगा सामान देने वाला? तो मैं आपसे पूछता हूं, अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं नमाज पढ़ते हैं, सारी दुनिया भी सुन रही, कमेंट में ही बता दो नमाज क्यों पढ़ते हैं? क्यों का जवाब है नहीं। अब क्यों किसने जवाब देना था? क्यों का कलाम तो अल्लाह ने किया है हर जगह। फरमाया हमने नमाज तुम पर इसलिए फर्ज की है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ए समझी जान दे पता नहीं नमाज इसलिए पढ़ते पे हैं कि बस जिन्ना पैसा अल्लाह को मंगी आ ही जाएगी, मुंडे मंगिए मुंडे आई जाए, कोठी मंगे कोठी आई जाए। पता ही नहीं नमाज पढ़ते की। अल्लाह ने फरमाया नमाज इसलिए फर्ज की है ताकि तुम मुत्तकी। अब मुत्तकी किसको कहते हो जी? मुत्तकी कहते हैं नेक आदमी को। नेक कैसा होता है? ऐसा नहीं होता नेक जिसके व्हाट्सएप पे फेसबुक पे 10,000 मित्र हो और माँ बाप के साथ उसकी सलाम दुआ ना हो। आप नेक किसको कहते हो जी? आपके नजदीक क्या क्राइटेरिया नेक होने का? जिसकी ज्यादा कोठी अच्छी है वो नेक है, जो झोपड़ी में अपने माँ बाप के पैर धोता है रोजाना वो नेक है। किसको नेक कहते हो? बार बार बताते हो कि वजू में इतने फराइज है, नमाज में इतने फराइज है। इनको ये कौन बताएगा कि माँ बाप को गाली दे के आने वाले की नमाज नहीं होती? यार बिल्कुल मतलब ही बदल दिया सारे इस्लाम का, बंदर बांटी कर दी पूरी की पूरी। फिर रोते फिर रहे हैं कि हमारी कोई सुन नहीं रहा। अरे हमने अल्लाह की सुननी छोड़ दी।
नमाज इसलिए फर्ज की, अल्लाह चाहते हैं बंदा मेरा मुत्तकी बन जाए, नेक बन जाए। पूछो रसूलुल्लाह से, या रसूलुल्लाह आप क्या कहते हैं नमाज के मुतालिक? इमाम बुखारी जवाब देंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नमाज नमाजी के दरमियान और गुनहगार के दरमियान फर्क पैदा करती है। जो नमाजी होगा वो दयानतदार होगा, जो नमाजी नहीं होगा वो दयानतदार नहीं होगा। तो पता नहीं है कहां लिखा है, यही बता भाई 33 मरतबा, 34 मरतबा, 35 मरतबा, वो तो अपनी जगह जायज है, बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जो सजदा भाइयों की दुश्मनी दिल में लेकर, जो सजदा अपनी बीवी की दुश्मनी दिल में लेकर, जो सजदा अपने पड़ोसी की दुश्मनी दिल में लेकर, जो सजदा सूद का प्रोग्राम दिल में लेकर, जो सजदा किसी से ठगी मारने का इरादा दिल में लेकर अल्लाह के हुजूर जो सजदा किया जा रहा है, इनको बताओ कि यह सजदा नहीं होता। कोसों पीछे छोड़ा है उस इस्लाम को यार। ये कैसे हो सकता था कि मुसलमान भी हो और इज्जतदार ना हो? ये तो दो मुतजाद बातें यार, अलग अलग बातें। ईमान वाला हो और अल्लाह ताला उसको इज्जत ना दे। पता लगा ये शक्ल से ईमान वाले हैं, अंदर से अभी खोखले हैं, इनके पास वो ईमान नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं बंदा मुत्तकी बन जाए। नमाज के लिए ईमानदार होना शर्त है। ये फरोई मसाइल हैं, पाकी रखना, वजू करना, किबले की तरफ खड़े, ये फरोई मसाइल हैं, मतलब सेकंड दर्जे की बातें। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मतलब मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मेरा यकीन अल्लाह पर कामिल है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल। अब पहले वाला जो है हिल गया हो, पहली 5 सीढ़ियां 4 सीढ़ियां इसकी टूट जाए, कर जी ऊपर कैसे पहुंच जाए मेरे भाई। रोजा रख रहे हैं, अफ्तारियां की तैयारी है। वो पाकिस्तानी की चुटकला तो मैं सुनाना, एक बंदा रोजे नहीं रखता से, कभी नहीं रखता था, फैक्ट्री का मालिक था, फैक्ट्रियों तुरया, फोन किया घर अपनी बेगम नू, कहना अफ्तारी जज की प्रबंध किया है। कह लेंगे हाँ खा साहब तुम तो रोजा ही नहीं रखते। कहना कि काफर समझे कि अफ्तारी भी ना करिए। यही मामला यहां भी, हमारी हालत भी यही है। कहता खुदा के फजल से मियां बीवी दोनों मुहज्जिब हैं, उन्हें पर्दा नहीं आता, इन्हें गुस्सा नहीं आता। इनके पास मसले फतवे लोगों के लिए हैं, मौलवियों के लिए फतवा है। मौलवी का बेटा अगर नमाज ना पढ़े तो इमामत से उतर सकता है, प्रधान का बेटा अगर जिनाकारी भी करता फिरे तो उसकी प्रधानगी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। यार जो माशरा बददियानत हो गया हो, मैं सिर्फ आपसे नहीं गुफ्तगू कर रहा, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से गुफ्तगू कर, जो माशरा बददियानत हो गया हो इस हद तक, वो फिर अल्लाह की मदद का मुंतजिर है कि कब अल्लाह की मदद आए। जो मदद का तकाजे पूरे ना करते हो। मस्जिद बनाई, अब पूछो जी मस्जिद, जलंधर वालों को तो खासकर कहता हूं, आज से कई साल पहले ईद की नमाज में माशाल्लाह वो गले मिले हैं इस तरह की, वो हमारे बैठे हैं जुल्फकार भाई के पंजाब केसरी वालों ने सब गले मिलते हुए की खूबसूरत तस्वीरें, हमारी भी खबर नहीं छपी उस दिन, इन्हीं की छपेगी। मस्जिद क्यों बनाई? आप ये देखें ना, हमने कहां कहां इस्लाम को छोड़ा है। ये नहीं पता था नमाज क्यों पढ़ते, अल्लाह चाहते हैं कि मुत्तकी बन जाए। रोजे क्यों रखते हैं, अल्लाह ने फरमाया रोजे इसलिए फर्ज किए ताकि तुम्हारे गुनाह चढ़ जाएं। ज़कात इसलिए ताकि तुम्हारा माल पाक हो जाए। मस्जिद क्यों बनाई जी? अगर ये प्रधान जी बताएंगे मस्जिद कैसे बनेगी, कहां बनाएंगे, अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पूछ लो, जिनका दीन है उनसे भी पूछ लो, जो इस्लाम के मालिक है मालकानू भी पूछ लो कि मस्जिद कैसे बनानी है, मस्जिद चलती कैसे है। मौलवी कहते हैं 5 नमाजें फर्ज हैं, वही 5 नमाजें बड़ी हैं। ये हजरत जी आए हुए जानसठ से, मीरापुर से, पूछो इन 5 नमाजों से बड़ी एक नमाज है जिसको तहज्जुद की नमाज कहते हैं। तहज्जुद की नमाज में इमाम चाहिए जी, वो बोल लो, नहीं चाहिए, रोटी नहीं खवानी मौलवी साहब, नहीं चाहिए। कितने के मौलवी हो मुफ्ती?
کھواتی روٹی پھر تو بول دے نہیں پہ میں تھا بھائی تہجد کے لیے امام چاہیے نہیں چاہیے. اذان تہجد میں اذان مسجد میں جانا ہے. یہ تو مانتے ہو کہ تہجد ان 5 نمازوں سے زیادہ بڑی ہے نا؟ پھر ان 5 کے لیے اتنا بڑا سسٹم کیا لگا ہے؟ اگر تہجد ان 5 سے بڑی ہے، وہ گھر میں ہو سکتی ہے، اس کے لیے امام کی ضرورت نہیں، اس کے لیے مسجد کی ضرورت نہیں، تو پھر یہ جو اتنا بڑا ہم نے سسٹم بنایا، جگہ خریدی، دیواریں کی، بہترین چھت ڈالی، اچھے محراب بنائے، عام گھر سے زیادہ 20 گنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے مسجد پہ، پتہ ہے آپ کو؟ عام عمارت سے 20 گنا زیادہ خرچ ہوتا ہے مسجد کے ممبر و محراب پہ. وہ کیوں بنایا بھائی؟ ارے ہمیں تو پتہ نہیں کیوں بنایا، اتنا پتہ ہے 5 ٹائم نماز ہوگی، ایک پردھان ہوگا، 20 ممبر ہوں گے اس کے. بعد میں آرام سے بریانی منگا کے کھائیں گے اکٹھے بیٹھ کے، پھر دیکھیں گے اگلے جمعے کیا کرنا ہے. مسجد اس لیے بنائی کیونکہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد بناؤ. اگر آپ پوچھیں یا رسول اللہ کیوں بنانی ہے، امام بخاری جواب دیں گے، امام نسائی، امام ابو داؤد، تمام بڑے ائمہ جو ہیں. ہم پوچھتے ہیں رسول اللہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ بتاتے ہیں. ہم پوچھیں گے کیوں بنانی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد اس لیے بنائی تاکہ تم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. پھر اگر پوچھیں یا رسول اللہ جماعت کے ساتھ کیوں، کیسے نماز پڑھنی ہے، پھر امام بخاری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کے نماز ادا کرو. پوچھیں کندھے سے کندھا کیوں ملائیں؟ ارشاد ہوتا ہے تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں. سبحان اللہ. اب میں پوچھا کرتا ہوں ان مسلمانوں کو کہ جس رسول نے اس لیے مسجد بنائی کہ نماز تو گھر میں بھی ہو سکتی تھی، نماز تو چھپ کے اگر پڑھی جائے تو زیادہ فضیلت والی ہے، یہ اذان کے ساتھ مسجد اس لیے بنائی، یہ جماعت اس لیے قائم کی تاکہ تم اتفاق کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ. اب جن نمازیوں کو یہ پتہ نہ ہو کہ دائیں کون کھڑا ہوتا ہے بائیں کون کھڑا ہوتا ہے، 5 نمازیں 5 جماعتیں اس لیے کہ فجر میں اگر عابد سلمانی نہیں آئے، ظہر میں نہیں آئے، عصر میں نہیں آئے، مغرب میں نہیں آئے، تو عشاء میں جبار بھائی عبدالباری گھر جائیں گے پوچھنے کہ میاں آج کہاں رہ گئے، پریشان ہوگا تو کہیں گے ہم تیرے ساتھ ہیں، ڈرتا کیوں ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد بنائی کیوں. یہ تو اپنی ایران تران کی مارتے ہیں کہ ہاں جی مسجد کے اندر فلاں کے لیے پنکھا چلے گا، فلاں کے لیے نہیں چلے گا، فلاں کے لیے یہ ہوگا، فلاں کے لیے وہ نہیں ہوگا. کیا باتیں میاں تمہاری. مسجد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بنائی کہ ایک خوبصورت سماج تیار کرنا ہے، اور ایتھے کی ہے ایک خوبصورت برادری تیار ہو رہی ہے جس کا ارادہ ہے کہ دوسرے کا رگڑا لگا کے رکھنا ہے. ایسی میرے پاس 1000 باتیں میری نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. ہم اسلام کو کوسوں دور چھوڑا ہے. ایک بات یاد رکھو، وقت بھی بہت ہو گیا ہے، اسلام فتووں میں نہیں ملے گا، مسئلوں میں نہیں ملے گا. اگر آپ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی پیدائش سے لے کے آخری وقت تک رسول اللہ کی سیرت پڑھیے، آپ کو مسئلے بھی سمجھ آ جائیں گے، فتوے بھی سمجھ آ جائیں گے، لیکن آپ کو اصل میں اسلام سمجھ آ جائے گا کہ اسلام آپ سے کیا چاہتا ہے. کیونکہ جب رسول اللہ کو پڑھیں گے، پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا دین ہمیں عطا فرمایا جو لوگوں کو عزتیں بانٹنے آیا، لوگوں سے محبتیں بانٹنے آیا، جس نے چھوا چھوت کا خاتمہ کیا، جس نے غریب کو اپنے گلے کے ساتھ لگایا، جس نے کالے اور گورے کے فرق کو ختم کیا. تبھی تو پوری دنیا میں اسلام پہنچا ہے نا جی. ہمارے تو جیڑا گورا چٹا جم پوے نا وہ جی میں تو سید ہاں. کتنے ایسے ہوں گے ہندوستان میں جن کی مدینے میں رشتہ داری ہے. محمد الرسول اللہ کا دین فطرت کا دین ہے. یہ عزت ہمارے سر پر رسول اللہ نے رکھی ہے. ہم تو بہت دبے ہوئے لوگ تھے،
ہم تو معاشرے میں بہت نیچے تھے, ہمارا کوئی مقام نہیں تھا. یہ تو رسول اللہ نے جب اسلام کی ابتدا کی, جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے یہ کہا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور آپ کو اللہ کا رسول مان لیا. ہمارے بیچ پیر طریقت عارف باللہ حضرت اقدس حسین احمد صاحب تشریف لا چکے ہیں. حضرت کے لیے ایک مرتبہ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ابتدا میں یہ کہہ دیا نا, بلال ابو بکر کے بھائی ہیں, بلال حبشی ہیں, غلام ہیں, کالے ہیں, اور ابو بکر جو ہیں مکے کے شہزادے ہیں. تو دنیا کو ہم جیسے جو لوگ تھے, پوری دنیا میں جو دبے ہوئے لوگ تھے, غریب لوگ تھے, پوری دنیا میں جو لوگ ظلم کے اندر پس رہے تھے, جو انسانوں کو, جن انسانوں نے غلام بنا رکھا تھا, جن کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں, یہ اسلام ایسے نہیں پہنچا. جب یہ طوفانی پیغام گیا نا کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت رسول اللہ کی رسالت کے ساتھ تمام لوگوں کو برابری کا درجہ مل گیا ہے, تو دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کے اندر اسلام پہنچ گیا ہے. اب مزے کی بات تو یہ ہے, جن کو ٹھیکہ دیا انسانوں کی برابری کا, جن کو چودھری بنایا کہ تم نے غریب کو ساتھ میں لگانا ہے, انہی کے گھر میں اگر چھوا چھوت ہونے لگ پڑے تو وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اگر کسی مسلمان کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں کسی ہندو کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتا, کسی سکھ کا نہیں جھوٹا کھانا کھا سکتا, اب تو چلو کرونا ہے تو کوئی بات نہیں, پرہیز کر رہے ہیں, لیکن مثلاً اسلام نے, رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان کا جھوٹا پاک ہے تاکہ یہ آپس کی نفرت جو ہے ختم ہو جائے. اب چنگے چنگے ہم تو کہتے ہیں نہیں جی ہمیں ہماری برادری میں ہی شادی ہوگی اور کہیں ہو نہیں سکتی. اس اسلام کو تلاش کریں. یہ افسانوی باتیں, دوسروں کو بھی خوش کرنا, خود بھی خوش ہو جانا, حقیقت سے آنکھیں چرانا, آنکھاں بند کر لینی یا کبوتر کی طرح کہ اچھا بلی نکل گئی ہوگی, نہ, یہ اسلام نہیں ہے. محمد رسول اللہ نے جس مسجد نبوی میں تہجد پڑھی, جس مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے وعظ کیا, اسی مسجد نبوی سے میدان بدر کے لیے نکلے, اسی مسجد نبوی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینوں کی مدد فرمائی, اسی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے گھروں میں کھانا پہنچایا, اسی مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنچایتیں کی ہیں. مسجد کو صرف اگر عبادت کی جگہ سمجھ لیا, باقی تمام واقعات مسجد سے کاٹ دیے, یہیں پر آ کے ہم نے اپنے ہاتھ سے اسلام کو علیحدہ کر دیا. ہم تو وہ باتیں کرتے ہیں کہ جن کا وقت کے لحاظ سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے ہم سے. میں ابھی دہلی گیا تھا تو وہاں کسی کا انتقال تھا, تو وہاں نماز پڑھی ایک مسجد میں جمعے کے دن. اب انہوں نے ماشاءاللہ عذاب قبر پہ 2 گھنٹے بعد سنائی. میں کیا مولوی وہ جڑے زندہ ہے انہوں نے تو بچان دی گل کر لا کوئی. ان کو بھی یہ بیٹھے ہیں سارے لیڈر, عبد الباری بیٹھے ہیں, یہ جبار بھائی بیٹھے ہیں, عابد سلمانی صاحب بیٹھے ہیں. پوچھو, میں نے الیکشن سے پہلے سب کو لدھیانہ بلایا اور ساری پارٹیوں کو کہا, میں کہا تم بار بار کہتے ہو قبرستان دیں گے, میں کوئی زندہ لوگوں کو بھی دے دو. یاد ہے آپ کو, میں کوئی اسکول کالج کی دینے کی بھی بات کر لو, وہ تو مان لیا قبرستان ضرورت ہے, جو کچھ دینا مرنے پہ ہی دینا ہے, زندگی کا کچھ نہیں. شریعت میں لکھا ہے کہ جمعے کے خطبے میں, امام بخاری میں باقاعدہ حدیث درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, جمعے کے خطبے میں جب پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے تو یہ بات کرتے تھے کہ مدینہ کے گلی کوچوں میں کیا بات ہو رہی ہے, کون سا دشمن ہم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے, کس نے ہماری اقتصادیات کو نقصان پہنچانے کی بات کی ہے, کون ہماری مخالفت کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے, کس کو کیسے روکا جائے گا, مسلمانوں کو معاشی طور پر کون سی تنگی ہے, ہماری تعلیم کا نظام کس جگہ اور بڑھانا چاہیے, کہاں مبلغ اور بیچنے ہیں. یہ پہلے خطبے کی باتیں. جب بیٹھ کے دوبارہ اٹھتے تھے تو فرماتے تھے نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, حج کرنا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, گناہوں سے بچنا ہے. تم نے تو پہلی بات ہی ختم کر دی, بس دوسری پہ ٹک گئے جا کے. سنا کسی خطبے میں جو کہتا ہو کہ فلاں پنگا پڑا ہوا ہے اس وقت ملک میں, ہمیں فلاں چیز اسلام کے مطابق کرنی چاہیے, حکومت کے سامنے اپنی پریزنٹیشن رکھنی چاہیے, ہمیں جا کے اپنی بات کرنی چاہیے. کہ نہیں, یہ مسجد کا کام نہیں ہے, مولوی کا کام نہیں, یہ چودھری کریں گے. تو چودھری بول دے کوئی نہیں سرکار کے سامنے جا کے,
साडा पेट्रोल पंप लवा दो, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सब। इस्लाम को मजहब बनाने की कोशिश मत करें। ये दीन है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। मजहब सिर्फ इबादत का तरीका होता है। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन है। इसको दीन रहने देंगे तब हम तरक्की कर सकते हैं। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे तब हम तरक्की कर सकते हैं। अगर दीन में हम अपना मिजाज शामिल करेंगे तो फिर हम तरक्की नहीं कर सकते। मेहमान आ गए, हमारे अकाबिर तशरीफ़ ले आए हैं। हम तो आपके सूबे के रहने वाले हैं, इस शहर में भी हमारी रिश्तेदारी, हमारा आना जाना लगा रहेगा। मेहमानों को सुनना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो मैंने मुख्तसर सी बातें आपको की हैं उनका मकसद खुदारा आपसे ये है कि एक दूसरे की टांग खींचना छोड़ दो खुदा के वास्ते। इस्लाम और मिल्लत इस्लामी और इस मुल्क के मफाद के लिए आप क्या कर सकते हैं वो कर लो। गीबत से बच जाइए, खुद पसंदी से बच जाइए, अल्लाह आपको इज्जत देंगे। अगर कोई आपको नाराज़गी है ना, किसी से आपको किसी से नाराज़गी है ना, और रोज़ सोचते हो अच्छा इसने मेरी इज्जत नहीं की, एक दफ़ा रात को बिस्तर पे लेट के कभी ये भी सोच लो कि मेरी ज़ुबान से कौन कौन तंग है, कि मेरे रवैये से क्या मेरा बाप दुखी है, मेरी बीवी परेशान है, मेरे बच्चे मुझसे खौफजदा हैं, मेरा पड़ोसी मुझसे दहशत खाता है, मेरा मुलाजिम मुझसे तंग है। वो कभी इधर भी मारो चाहती। मैं अक्सर जाता हूँ, परसों नरसों में टांडे में था एक जगह, निकल की बात है, पटियाले की नहीं, बठिंडे की के पास की। तो मैंने वहाँ पूछा, मैं कहा अगर हम तबलीग शुरू करें, दीन की तबलीग शुरू करें अगर, तो कहाँ से करेंगे जी? दीन की तबलीग शुरू कहाँ से करनी चाहिए? घर से करनी चाहिए ना भाई। वो बोल लो, सामने ही बैठे हो, घर से शुरू करें। अभी एक साहब ने मशवरा दिया मस्जिद से, चलो घर से करते हैं। भाई तुम बताओ, घर से करें तो घर में किस बंदे से करें? बीवी से, माँ से, बाप से? किससे शुरू करनी चाहिए था? अपने आप है जी, अपने आप से। परसों पतंदर मैनू कहना तो आपने भी वही था, उनका कईयां ने पहला सुन लिया। परसों एक पतंदर कहता जी अपनी माँ से शुरू करूंगा मैं। सुभान अल्लाह, क्या समझे भी? तुम माँ से शुरू करोगे तबलीग? अल्लाह के बंदे इस दिल से शुरू करें, अपने अंदर से। हमसे कौन कौन दुखी है, बस आप ये पता कर लें कि आपसे कौन कौन दुखी है, तो वो भी सुखी हो जाएगा और आप भी सुखी हो जाएंगे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन बातों पर मुझे भी और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।